हीरे हीरा बेदिए बरमे कणी अणी होए धीरै धागा होए परोइयै हीरे माल रसाल गहीरै। भाई गुरदास साहब ने जिहड़ी मुख विचार इस पौड़ी दे विच साडे सामने रखी है, उहदा एक भाव तो यह है कि जिहड़ी सिक्खी है वो बड़ी कीमती चीज़ है और इनू जिद्दां अक्सर असीं कहने हुन्ने आ भी इनू कमाया जांदा है। इनू इदां नहीं हुंदा भी सानू तोहफे दे विच मिल गई है। ठीक है, सतगुरु बख्शिश करे, साडियां घरां दे विच वो सिद्धांत हुंदे ने, सानू बड़ा कुछ वेख के सिख लैंदे हां। असीं मत्था टेकना आ जाता है, सानू पाठ करना आ जाता है, सेवा करनी सानू आ जाती है, ये असीं वेख के सिखदे। पर सिक्खी फिर सानू कमाउणी पैंदी है और कमाउण दा मतलब इन्ना की है भी जिन्ने ज़्यादा कमा ली है वो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे उन्ना ही नेड़े हो गया, वो गुरु नानक दे घर दे उन्ना ही नेड़े हो गया। और इस करके भाई गुरदास साहब कहते हैं भी समझ लो भी शुरू दे विच ते ये औखा है काम, एडा सौखा नहीं है। पर ये इदां दा औखा काम है भी जिन्हों शुरू दे विच करन करके ते इस तरह लगता है भी सानू शायद कुछ बनता नहीं पिया। ये औखा काम बाद दे विच सकून देन लग पैंदा है, आनंद देन लग पैंदा भी मैनू खुशी है भी मैं सिੱਖੀ कमा रहा, मैनू आनंद है इस गल का भी मैं सिੱਖੀ नूं कमा रहा। पर फिर भाई गुरदास साहब कहते भी किसी विरले के हिस्से ही ये गल आउंदी है, सारियां दे हिस्से ये भी नहीं आउंदी। असीं इदां करदे हुन्ने आ इनू इस पौड़ी नूं समझण तो पहलां कि जदों साडे स्कूलां दा ग्राफ वेखदे आ ते किन्ने बच्चे पढ़दे ने स्कूलां दे विच, 10वीं 12वीं तक जांदियां बड़े थोड़े रह जांदे ने। उन्हां दे विचों भी कुछ जिहड़े ने वो फिर कॉलेज तक जांदे ने, उन्हां दे विचों भी फिर थोड़े रह जांदे ने जिहड़े यूनीवर्सिटी लैवल तक जांदे ने, ते उन्हां दे विच भी जिहड़े टॉपर हुंदे ने वो गिणती दे विच ही आ जांदे। वेखण नूं सतगुरु कहंदे ने गिणती समेत मेरे, गिणती दे विच लोग थोड़े नहीं होणगे, गिणती बहुत ज़्यादा है। भाई गुरदास साहब तो इत्थों तक कहंदे ने तैसे गुर चरण शरण जात है जगत। संसार सारा ही आ सकता है कि औखा है, इत्थे रोक नहीं है किसी ने। पर नाल उन्होंने क्या है जीवन मुक्त पद चाहत है जीवन मुक्त पद चाहत है जाहे जी। मुक्ति का पद उन्होंने है जिन्हों सतगुरु चाहे भी इस बंदे नूं मुक्त कर देना है, जिहदे उत्ते गुरु की कृपा हो गई। हुण इनू इदां समझ लईए भी विरलियां दे हिस्से दे विच एक खेड़ आउंदी है। सी अक्सर इस गल नूं कहने हुन्ने आ, संगत सारे ही आउंदे ने ते ईवन कि जदों गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी देनी सी ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा हवाला पढ़ीए तो सानू हवाला मिल जाता है सिखां पुत्रां घोख कै सब उम्मत वेखो जे क्यों न। भी महाराज ने एवें नहीं इदां किसी नूं गुरता गद्दी दे दिती, सिखां नूं भी चंगी तरह घोखिया, पुत्रां नूं भी चंगी तरह घोखिया भी हाँ इन्हां दे विच कोई इस पासे तो है जिहड़ा इस साडी थां दे उत्ते बैठ सकदा है। सब उम्मत संगत विच भी वेखिया जे क्यों न भी कौन है इन्हां दे विचों इस लैवल दे उत्ते बैठण वाला। तो बाबा सता ते बाबा बलवंड जी कहते जां सुधोस तां लहणा टिक्योन। जदों चंगी तरह लभ्या तो सिर्फ बाबा लहणा दिसदा भी हाँ बाबा लहणा इस थां दे उत्ते बैठ सकदा। इस करके असी अपनी जिद दे नाल कही जाइए जां मन्नी जाइए, साडे कहण दे नाल जां साडे मन्नण दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वो विरले ही रहिंदे ने और वो बड़े थोड़े असीं दौड़ दे विच हो सकदे हाँ, पर जिहड़ी वो खेड है ना वो किसी विरले दे हत्थ दे विच आउंदी है। इहदियां कुछ क उदाहरणां इत्थे भाई गुरदास साहब ने दसियां ने। वो कहंदे वेखो हीरे हीरा बेदिए बरमे कणी अणी होए धीरै। जदों हीरे नूं शेप दिती जाती है तो ख्याल है कि उहदे नाल जिहड़ी ड्रिल दे नाल उहनूं तैयार करना हुंदा है, उहदे उत्ते जिहड़ी बिट लगी हुंदी है, वो बिट भी जिहड़ी है उहदे विच हीरे दे कण हुंदे ने, क्योंकि उहनूं उही कट सकदा है।
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀਰੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਾਸ਼ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੰਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਵਰਮੇ ਕਣੀ ਅਣੀ ਹੋਏ ਧੀਰੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਣੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੋਏ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਮਾਲ ਰਸਾਲ ਗਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1539 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1541 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਸ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। 11 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਫੇਰ ਨਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੋਏ ਪਰੋਈਐ ਹੀਰਾ ਮਾਲ ਰਸਾਲ ਗਹੀਰੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਰੈ ਮਨ ਧੀਰੈ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਰਕਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਡੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਡੋਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ TV 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡੇਗਾ ਹੀ ਖਿੰਡੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਵੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਰੈ ਮਨ ਧੀਰੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਮਿਹਣਿਆਂ ਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਰੈ ਮਨ ਧੀਰੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਰੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ, ਮਨ ਧੀਰੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ, ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਈਵਨ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਲੱਚ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਉਡਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਤੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਤਲੀ ਉਤਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਡੇ ਮਸਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਰੈ ਮਨ ਧੀਰੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਜਿਣ ਮਨ ਦੇ ਲਏ। ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਵੀ ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿਣ ਮਨ ਦੇ ਲਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।
ਮਨ ਜਿਣ ਮਨ ਦੇ ਲਏ ਮਨ, ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੇਖਣੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨਾ ਨੀਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨਾ ਨੀਰੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਧ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਵੇਖ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਰਹੀ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ਰਿਹਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਗੀਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆ ਇਨਕਮ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਕਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 2 ਧਾਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਧਾਤਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਜਗਦਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਝਾੜੂ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਆਹ ਚਾਬੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਤ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਟ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਟ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੇਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਸਟ ਆਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, 4 ਸੱਦੇ ਪਏ ਨੇ, 4 ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਆਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਸਮਤ ਰੇਣ ਨਾ ਨੀਰੇ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਕਾਮ ਧੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਮ ਧੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲਾ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤਰਸਨ ਸੀਰੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ, ਅਤੇ ਅਲੂਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲੂਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੂਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ? ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨਮਕੀਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੋਚਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਮਹੀਨਾ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3:45, ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇਗ ਮਾਰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਜਣਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੂਠਾ ਟੱਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ। ਤਗੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੀੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ। ਵੇਖਿਓ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਬਸ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਾ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਥਰ ਚੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਕਲੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੇਸਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਦ ਵੀ ਸਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਛਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2-2 ਦਿਨ 3-3 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਨੇ ਟੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੰਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲਟੀ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਇਹ ਸਿਲਾ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤਰਸਣ ਸੀਰੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਇਸ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ? ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਥਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਿਲਾ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤਰਸਨ ਸੀਰੈ, ਇਸ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਸੁਣੈ ਗੁਰ ਪੀਰੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਕੂਨ ਬਣਾਵੇ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੀਸ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ